these computers. Okay, good. Let's see here. First we'll see NAND gate. I'm going to here first, and then we'll move to the complicated one. We have seen this. This is the okay. Now we'll write it in the right corner here. Let's say NAND gate. আমরা কিভাবে তৈরি করেছিলাম? NAND in here, two PMOSes. Two PMOSes are connected in parallel. A B bar, right? Two PMOSes are connected in parallel, and two NMOSes are connected in series. Right? This is a NAND gate. Y equal to A B bar, or you can say Y bar equal to A B. So this is a NAND gate. Right? In here is a VDD, and we call it a VSS. So this is a NAND gate. And what else we need to do in here? We know that this one PMOS and one NMOS will form a CMOS. So we need to connect those. So normally what we do, we connect like this is one CMOS, and this one and this one is another CMOS. We call it A and B, right? So this one everyone understands, right? And this is for NAND gate, and we do NOR gate in here, NOR gate. This is VDD, these two PMOSes and two NMOSes, and is VSS, and output from Y bar will be A plus B, or Y is equal to A plus B bar. And so this is a NOR gate. And in here we have a two gates. We also have a two CMOS. So we have to connect. Let's say we have to connect. Let's say we connect this one. This is A, and this one we put B. This is A and B, two inputs. So this is a NOR gate, and this is a NAND gate. So now look at those blue color. So this is actually we are making the two gates are short circuited by using those blue lines. And but the problem is, when we design now, right, very soon we'll be designing a little bit complicated circuit. So when we design complicated circuit, in that case, if we make this kind of so many lines, so that will be crowded the whole the original circuits, because in here only two lines, in this gate and this gate we are connecting, and this one. But when you have a 3, 4, 5 inputs, so there will be more gate connections will be done. So that will make the circuit complicated. So and also will be crowded, and it will. So what we can do in order to make this circuit more clean, normally what we do, we do not put this gate connection. Instead of connecting those gate, see here, in here, instead of connecting, we put this number here separately. Let's say this is A and this is A. This is B and this is B. What does it mean? This means these are same point. This B and this B are exactly the same points, but we are not making the connecting line in order to keep the circuit cleaner. And this A and this A, that means these two should be short circuited, but we are not making those connecting line here. Understand? And the same way here, we will not make those overlapping connecting line, because there will be so many overlapping. So we need to keep it clean. So we put those name, right? We put those variable.
and keep it separate. So now put A and B here and A and B here. So that means we understand that this B and this B actually the same point. And this A and this A are the same points. And also I already mentioned this, it is not necessary that this one should be A or this one B. You can put this one B, this one A, and this one B, this one, whatever, right? This, there is no matters which will be the order. Right? Because these two are series, you can put this one up, this one down, or this one's left, this one right, doesn't matter. Every always this will give us the right answer. Right? Any question about this NAND and NOR? We'll move to the complicated circuit right now. Any questions? If you have, you can ask me right now. কেউ বোঝনি এরকম আছো? স্যার NAND gate, NOR gate বোঝনি? স্যার নর গেটের ট্রুথ টেবিলটা একটু বুঝিয়ে দিবেন? NOR gate truth table. Okay, this is a NOR gate. So we'll keep this truth in here. Yeah, and this is a Y bar. Let's say we were trying to make a OR gate, but actually it turns into a NOR gate. And here, so we put a B and Y here, and let's say 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. And let's see, how does it work? Let's say here, put a first 0, 0, A0, B0, right? A0, B0, A0, B0, all 0. Right? If we put all 0, so what will happen to this one? When it's A0, that means we know that in case of PMOS, when you put a gate voltage 0, then this will be on. And for NMOS, in order to turn the NMOS on, you have to apply a high voltage to the gate. Right? Gate a high voltage dile NMOS guli on hoy, আর 0 dile PMOS guli on hoy. So now it says A0, B0. That means they both on. And this one 0, 0, get a 0, 0 voltage. That means this is off, this is off. These two are off. So if these two are off, so but these two are on, so that means this voltage, you see, this is a switch, will be connecting here, right? Just like here switch, and here and switch and output. These two switches are short circuited. Right? S1, S2, short circuit, and this is a VDD. So this VDD will be shown here. Right? So now we'll see what will be seen at the output. In here, we'll see the VDD. So VDD means 1. বুঝছো এটা? জি স্যার। Okay, next we'll go to the next one, 0, 1. That means A0, B1. So the B will be 1 and this B will be 1. So এটা B যদি 1 হয় তাহলে আমাদের কি হবে দেখো, B1, A will remain same. A remains same, so A remain 1 on, and this one A0 মানে off. B1, 1 means this one will be off, and B1 means is 1, 1 means this one on. Gate voltage 1 যদি দেই তাহলে এটা NMOS on হয়ে যাবে. And now you see in here, this switch, if you look at this right switch here, this one on means connection, but this one is off. The switch is off here. This is open. So if this one on, this one off, so that means the VDD will not be connected to the output. So that means this switch is open. But in here, in the bottom side, আমরা যদি এটা দেখি bottom side কি হয়? Bottom side 2 parallel switch. Here, 2 parallel switch, and here is a VSS, means ground. Now you see this one is off, left side is off, so this means off mane open থাকবে, and this one on mane is close. This one on and this one off, the switch. Now what happened? The ground is short circuited to the output. Output এর সাথে ground short circuit হয়েছে এখানে. Is on, so the ground will be short circuited through this. So this is why. So that means this will be 0. Right? And next will be the opposite, 1, 0. 1, 0 means A will be 1, B will be 0, A will be 1, and B will be 0 here. So now this operation will be opposite. Right?
this one is 1, 1 means off. And the B is 0, 0 means on. And A1 means one high voltage is on. And this is 0, a transistor get a 0 voltage means off. Off. So now you see in this one is opposite. এটা হয়ে যাবে off, এটা on. এটা off, no, sorry. এটা off is open থাকবে, is off. এটা on হয়ে যাবে, on. And here, you see this one on, this one off. So this one on, and this one off. It open. Now you see it open circuit. So VDD সাথে wire কোনো connection থাকবে না. But in this side, the right side, this one is a NMOS off, but in this one is on. দেখো ground এর সাথে output short circuit. So this one will be 0. And now when you put 1 1, so both 1, this one 1, this one 1. So এটা 1 যদি থাকে, এটা 1 হলে এটা off হয়ে যাবে, off, and in here on. দুটোই 1 আছে গেটে, on, তাহলে এই দুটোই off হয়ে যাবে, right? off, আর এটা on আছে, this one on, this one on. So এটা on, দুটোই on. So both are on. It is both on হয়, তাহলে দেখো VS ground এর সাথে Y again connected. This one 0. Now if we look at the truth table, this is not a OR gate, this is a NOR gate. জি স্যার, বুঝতে পারছি। Understand? Any question, anybody? Good. No question. So now we'll move to the a little bit complicated. So we have to remember in case of OR gate, two NMOSes will be in parallel. And in case of NAND gate, two NMOSes will be in series. So now we'll move to a little bit complicated circuit. Let's say here we have let's say in here we have let's say AB plus C. Right? Let's say this is the equation, AB plus C. Right? So in here, this is a complicated, a little bit more than, there's an AND gate and an OR gate. AND and OR, both are here. So we have an AND and OR, but we don't know this one. We know only AND gate and OR gate. Actually, we don't know AND gate, OR gate. We know only NAND gate and NOR gate. But in here, what we can do, we can break down and make it very simplified. Let's say here, if we consider, let's say X equal to AB. If we have X equal to AB, so what happened here? We can write this one, Y equal to X plus C. Right? X means AB. So we can write Y equal to X plus C, we can write down. Right? And if we can, now we look at here, now you see this one looks like an OR gate. Exactly. But we already know Y equal to A plus B. We already know the circuit for this one. Right? Y equal to A plus B, that means the NOR gate. আমরা একটু আগে দেখলাম। So ওইটা যদি দেখি, and তাহলে এইটা দেখো, this one exactly same. Right? Other than the bar only, right? But actually what will happen, always তুমি যখনই আমরা বলেছি first class the second class যে in case of CMOS diagram, every time you tried to design a circuit, it will turn into the opposite circuit, right? তার মানে আসলে আমরা দেখো আমরা কিন্তু এটাই A plus B তৈরি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হয়েছে A plus B bar। তো এখানেও আমরা যদি X plus C করতে চাই, অ্যাকচুয়ালি চলে আসবে হলো X plus C bar। or other way তুমি বলতে পারো, অন্যভাবে তো বলা যায় যে আমরা Y equal to A plus B তৈরি করতে চেয়েছি, কিন্তু চলে আসছে হলো Y bar। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার এখানে তো স্যার আমরা যদি আগে যেটা আমরা
নর গেট বানাইছিলাম, ওটার যদি আউটপুটের সাথে স্যার একটা পিমস লাগাই দিই তাহলে তো স্যার এটা অর হয়ে যায়। গুড কোশ্চেন। কিন্তু আমাদের যে রুল একটা বলেছিলাম না, যে একটা রুল আছে যে একটা মানে যে কোনো সার্কিট করতে গেলে তোমাকে একটা পিমস যদি নেও তাহলে সাথে সাথে একটা এনমসও চলে আসবে। তো তুমি এনমস কোথায় লাগাবে তাহলে? স্যার মানে হচ্ছে সিমস স্যার আমরা কাজ বলতে করতে যাচ্ছে চাই যে না। লাস্টে একটা ইনভার্টার লাগাইলে তো আমার সার্কিটটা আবার নরমাল হয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, সেটা হবে। একটা ইনভার্টার লাগালে আবার নর্মাল হবে, রাইট, দ্যাট ইজ ওকে। রিজনটা কেন মানে একটা পিমস নিলে একটা এনমস নিতে হবে? ওই তোমাকে বলেছি না, তুমি জুতা একটা কিনতে পারবে না তো শপিং এ গিয়ে। এটা সিমস সার্কিট, সিমস ডায়াগ্রাম। সিমস এ তোমাকে পুরো সিমসটা নিতে হবে। স্যার পিমস লাগাই দিই তাহলে তো স্যার আমরা গ্রাউন্ড জিরোটা তো পাবো না, কমপ্লিমেন্টটা। হ্যাঁ সেটাই। তোমাকে পি শুধু পিমস অথবা শুধু এনমস নেওয়া যাবে না, নিতে গেলে তোমাকে পুরো সিমসই নিতে হবে। একটা নাও দুটা নাও যেটাই নাও, তোমাকে যতগুলি তুমি পিমস নেবে ততগুলি তোমাকে এনমস নিয়ে সার্কিট তৈরি করতে হবে। বুঝছো? আর কোনো কোশ্চেন? ওকে, তাহলে আমরা একটু দেখি যে তুমি বলছো যে রাইট, আমরা y ইকুয়াল টু a প্লাস b এটা অর গেট তৈরি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের হয়েছিল নর গেট। কিন্তু সেটাকে আমরা যদি সত্যি সত্যি আমরা রিয়েলি আমরা অর গেট চাই, দেন উই নিড টু অ্যাড অ্যান ইনভার্টার। দ্যাটস রাইট। ওকে, আমি আবার একটু দেখাই। তাহলে আমাদের আমরা কি দেখেছিলাম, নর গেটটা কেমন ছিল একটু আগে দেখালাম, যেটা দেখো এরকম ছিল। Right, this is a b তাহলে এটা ছিল আমাদের y বার হয়েছে, y বার ইজ ইকুয়াল টু a প্লাস b। এটা আসলে নর গেট। তাহলে এটা যদি আমরা অর গেট করতে চাই তাহলে কি করব আমরা? এখানে এটা y বার আসছে, এটা নর গেট হয়েছে। আমরা যদি এটা অর গেট করতে চাই তখন আমাদের এই মাথায় একটা ইনভার্টার দিতে হবে। আমরা ইনভার্টার প্রথমেই তৈরি করেছিলাম, এটা ইনভার্টার। এটা হবে y, এটা হবে a প্লাস b। দিস ইজ এ অর গেট, রাইট? এটা অর গেট। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কি জানি চলে আসছে বাট স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে স্যার, কিন্তু আমার স্ক্রিনে কি জানি একটা চলে আসলো আবার, আই ডোন্ট নো। এনিওয়ে, তোমরা দেখতে পারলে ভালো। তাহলে দেখো এই যে, তাহলে নর গেট থেকে অর গেট করতে গেলে আরেকটা ইনভার্টার লাগবে। উল্টা সিস্টেমটা তোমরা ডিএলডি তে শিখেছো। আগে অর গেট বানিয়ে তারপর একটা ইনভার্টার লাগিয়ে তোমরা ন্যান্ড গেট বানিয়েছো। আর এখানে আগে না একটা নর গেট, তোমরা অর গেট বানিয়ে তারপর ইনভার্টার দিয়ে নর গেট বানিয়েছো। নর গেট ইজ দ্য ইউনিভার্সাল গেট। বাট নাও ইন সিমস ডায়াগ্রামে আমাদের ইনিশিয়ালি আসবে যেটা, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নর গেট। তুমি যদি অর গেট বানাতে চাও দেন ইউ নিড টু অ্যাড অ্যান ইনভার্টার। এটা হচ্ছে ইনভার্টার। তার মানে কি, তোমরা দেখো তাহলে আমাদের যেটা নর গেট আসছে সেটা আমি বলেছিলাম দিস ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ। মানে নর গেট করতে গেলেই আমাদের কম নাম্বার অফ ট্রানজিস্টর লাগে, অনলি 4, 1 2 3 4 ট্রানজিস্টর। আর তুমি অর যদি করতে চাও টু ইনপুট অর গেট, then you need 6 transistors, 1 2 3 4 5 6 transistor means 3 1 2 3 PMOS and 1 2 3 NMOS. That means 3 set of CMOS, right? 3টা CMOS লাগবে তোমার। So এটা বুঝছো না? এখনো কোনো কোশ্চেন নাই? তাহলে এখন আমরা এখানে যেটা দেখলাম যে in here we are considering this AB equal to X. AB equal to X করি, so this one turns into X plus C, Y equal to X plus C হলো আমাদের অরিজিনাল বুলিয়ান ইকুয়েশন। এখন আমরা জানি যে এই সার্কিটটা যদি আমরা করতে চাই y equal to a plus c, তাহলে আসলে চলে আসবে হচ্ছে y bar equal to x plus c চলে আসবে। আর that actually
NOR gate. Y bar is equal to x plus c. এটা মানে আসলে NOR gate, দেখো এটা এই সার্কিটটা হবে। This is the circuit x plus c, কিন্তু এখানে দেখো ইনপুট হলো x plus c, তার মানে x আর c, দিস টু আর ইনপুট, তাহলে তুমি a b দিতে পারবে না, তাহলে ইনপুট হবে কি কি তাহলে y bar is right, তুমি তাহলে ইনপুট গুলি তোমার চেঞ্জ হয়ে যাবে। Now this input will be different, it would be x, put in this color, one of the input is x and this is x, so this two will be short circuited, right? This one, এটা শর্ট সার্কিট তুমি করতে পারো, এটা x হবে, আর এটা শর্ট সার্কিট হবে, এটা হবে c, two input. This is the circuit and this is the y bar circuit, right? So this is done. Y bar is equal to x plus c, this is the circuit, right? কিন্তু প্রবলেম হলো x is not the given variable, আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনে তো x ছিল না, অরিজিনাল ইকুয়েশনে ছিল ab, তাহলে আমাদেরকে x will be replaced, x টা রিপ্লেস করতে হবে, ab দিয়ে। আমি আবার দেখো এই লাইন কানেক্টিং লাইনগুলি সরাই দিই, এটা আমাদের ডিস্টার্ব করে। সো এটা হলো x, তুমি নিজেরটাও x বলতে পারো, it doesn't matter, আমরা এটাকে c বললাম আর এটাকে বললাম x, এটাকে বলেছি c। So now c is the original variable, this was given, this is a given variable, so we don't need to care about c, is already there, but now we need to change x টা চেঞ্জ করতে হবে আমাদের, x will be replaced by ab, you see x equal to ab, right? কিন্তু তুমি এখানে x equal to ab দেওয়া যাবে না, কারণ x is, this is one variable, right? X is just one gate, one transistor here, one transistor, but AB is a two variable, so we need a two CMOS. আমি ফার্স্ট ক্লাসে বলেছি যে যতগুলি ভেরিয়েবল থাকবে ততগুলি CMOS লাগবে, তাহলে এখন কিভাবে আমি রিপ্লেস করব x টাকে, that will be coming from this equation. What is this? Now look at this one, this is another equation, x equal to AB, this is an AND equation. So we need to make an AND gate for this one. But we don't know AND gate, we have to make an NAND gate, right? We know AND gate, but we cannot use that. আমরা এখানে দেখো এখানে কি হবে, আমরা this is y bar, that is all right. আমরা এখন এইটাকে তৈরি করব, দেখো এখানে আমি x equal to ab যদি থাকে আমাদের, আমি x equal to ab তৈরি করব এখানে, this is a VDD, এখানে আমি what is this one is AND gate, so AND gate করতে গেলে কি হবে, two PMOSes will be in parallel in here and two NMOSes will be in series, and this will be x, this will be x bar, right? This will be x bar, আমরা জানি this will be x bar in here, and if you want to make an x, so then you have to put another inverter here. And here, now this is x bar, and this is x. And what will be the variable, input variable here? X equal to AB. So this two will be AB. Understand this? So this circuit for x, this x equal to AB, it's a circuit of this one, because this is a AND circuit. X equal to AB is an AND circuit. So now this is an AND circuit. You see, A and B is parallel. The two, oh sorry, in here should be PMOS. Sorry, this will be PMOS, and this is also PMOS, right? This is 1, 2, 3 PMOS and 1, 2, 3 NMOS. So this one, this A and this A are one pair, right? One CMOS, and this one and this one CMOS, and these two already connected. So these two are one CMOS. So now we need to replace this one in here.
right? This is whole thing is X. This X will be placed here and here, right? This X, this one will be replaced by the circuit corresponding to X. So when this is corresponding to X, this is X equal to this whole circuit. এটা বুঝছো? এই সার্কিটটা যে X, এটা কি বুঝেছো? জি স্যার। Because X হলো এখানে AND গেট, তাহলে X equal to আমরা বলেছি এই AB হলো X, এটা AB যখনই আমরা X ধরেছি তখন এটা AND গেট হয়েছে, আর AND গেট মানে এই পুরোটা AND গেট। প্রথমে আমরা NAND গেট তৈরি করেছি up to this point, right? This is up to the without inverter is NAND gate, and তারপরে একটা ইনভার্টার লাগিয়ে এটাকে AND গেট বানিয়েছি। So this is AND gate. Now এই X টা আমি এখানে প্লেস করব and এখানে, তাহলে এই পুরো সার্কিটটা যদি ওখানে প্লেস করি তাহলে এটা কমপ্লিকেটেড সার্কিট এখানে বসাতে হবে, রাইট? বুঝছো এটা? ইয়েস স্যার। কিন্তু বাট দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। আমরা প্রথমে রুল বলেছিলাম না, রুল বলেছিলাম যে এই সিমস সার্কিটের এই যে আউটপুট যে লাইনটা বেরিয়ে আসে, যে দিস ইজ আউটপুট লাইন, দিস ইজ দ্য রেফারেন্স লাইন, এটাকে আমরা বলি রেফারেন্স লাইন। এটার উপরে শুধুমাত্র পিমস বসতে পারে আর নিচে এনমস, নিচেই কখনো পিমস আসতে পারবে না আর উপরে কখনো এনমস যেতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো? দিস ইজ দ্য রুল। ফার্স্ট রুল বলেছিলাম আমরা যে স্যার নাম্বার, বুঝলাম না, আরেকবার বলবেন? বুঝনি না স্যার। না, আমরা বলেছিলাম যে এই যে মস ডায়াগ্রামের আমাদের রুল, প্রথম রুল, ফার্স্ট রুল হচ্ছে যে তুমি যে কোনো একটা যদি সিমস ডায়াগ্রাম করতে চাও তাহলে তোমার যতগুলি ভেরিয়েবল আছে ততগুলি সিমস লাগবে, আর সিমসের ভিতরে একটা পি থাকে একটা এন থাকে। এটা হলো প্রথম রুল বলেছিলাম, রুল নাম্বার 1। রুল নাম্বার 2 হলো, আউটপুট যেখান থেকে বেরোয় ওইটাকে আমরা বলি রেফারেন্স পয়েন্ট, মিডল থেকে বেরোয়, এবং মিডলের উপরে যতগুলি ট্রানজিস্টর থাকবে অল আর পিমস। এনমস উপরে থাকতে পারবে না, কারণ এনমস এর সোর্স লাগবে, সোর্স হলো সবসময় গ্রাউন্ডে থাকে। তো এনমস উইল বি সিটিং লোয়ার হাফ অফ দ্য সার্কিট, নিচের অর্ধেকের ভিতরে থাকবে এনমস আর উপরের অর্ধেকে থাকবে পিমস। ওই রেফারেন্স লাইনের উপরে থাকবে পিমস, তাহলে এটা হলো রেফারেন্স লাইন, উপরে থাকবে পিমস, নিচে থাকবে এনমস। তুমি উপরে পিমস এনমস দিতে পারবে না আর নিচে পিমস দিতে পারবে না, কারণ নিচে যদি তুমি পিমস দাও তার তো সোর্স পাবে না তুমি, তার সোর্স তো ভিডিডি, সেটা তো নিচেই নাই। আবার এনমস উপরে দিতে পারবে না, কারণ এনমস এর সোর্স হলো গ্রাউন্ড, দ্যাট ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন দ্য আপার হাফ অফ দ্য সার্কিট। সেজন্য তুমি উপরে এই যে আমি একটা লাইন টেনে দিয়ে, এটা ডটেড লাইন দিয়েছি, দিস ইজ দ্য হাফ লাইন, রেফারেন্স লাইন। সো NMOS cannot be sitting in the upper half and PMOS cannot be sitting in the lower half. হ্যাঁ, তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে? এই সার্কিটটাকে, যে আমাদের এক্স যে সার্কিট, এটাকে কাটতে হবে। We need to cut it through the middle and here. কেটে আমাদের যে PMOS গুলি, PMOS will be replaced by PMOS and NMOS will be placed in here. বুঝতে পেরেছো? আমরা এই এক্সটা এখানে বসাতে চাচ্ছি না। স্যার এখানে স্যার মিডলে বসায় আমরা যদি এক্স টাকে শর্ট করে দিই এটার আউটপুটের সাথে, তাহলেই তো হচ্ছে স্যার। আর আলাদা করে স্যার তুমি কি এই এক্সটা এখানে বসাতে হবে না তোমার? না, মানে স্যার যে মিডল, একদম মিডল বরাবর এক্স এর যে আউটপুটটা আছে স্যার, ওটা এই দুইটা আউটপুটের সাথে স্যার কানেক্ট করে দিলাম, তাহলে তো হলো। তাহলে তো এখানে আর এখানে মানে কমন করে দিলাম আর কি স্যার। হ্যাঁ, যদি কানেক্ট করে দাও তাহলে এই এক্স যখন এখানে কানেক্ট হবে, ও তুমি বলছো যে এই যে এইখানে নিয়ে এটা এরকম কানেকশন দিয়ে দেবে, তাই তো? জি স্যার, দুইটা একসাথে। হ্যাঁ, যদি দাও তাহলে এখন তুমি, ঠিক আছে, আমি তোমার আইডিয়া ঠিক আছে, গুড, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তোমার রোল নাম্বারটা আমি লিখে রাখি, তোমাকে পারফরমেন্সের নাম্বার দিতে হবে। রোল কত তোমার? 115। 115, গুড। দেখো
আমরা তুমি ঠিকই গুড বলেছো, এটা দিয়ে সার্কিট করা যাবে, কিন্তু এখানে দেখো আমাদের অরিজিনাল সার্কিটের দিকে তাকাও। অরিজিনাল ইকুয়েশন ছিল y equal to ab plus c, রাইট? এখানে হাউ মেনি ভেরিয়েবলস আর দেয়ার? So 3. 3 ভেরিয়েবলস। 3 ভেরিয়েবলস থাকলে আমাদের এই সার্কিটটা করতে মিনিমাম কয়টা লাগবে ট্রানজিস্টর? Sir, ছয়টা। ছয়টা। 6টা ট্রানজিস্টর লাগবে, তার মানে 3 CMOS লাগবে, 3টা CMOS লাগবে, তার মানে 3টা PMOS আর 3টা NMOS, মোট 6টা ট্রানজিস্টর লাগার কথা, তাই তো? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। জি স্যার। কিন্তু তুমি যদি এই দেখো যে কানেকশন তুমি দিয়েছো, তাহলে এখানে মোট কয়টা ট্রানজিস্টর দেখো তো তুমি। এখানে অলরেডি 1 2 3 4 অলরেডি এখানে আছে। এখন তুমি এই একটা আর একটা দুইটা সরাই দেবে এখান থেকে, তাই না? না না, সরানো যাবে না, তো তুমি এখানে কানেকশন দিচ্ছ, তার মানে ওটা থাকবেই ওখানে 4। আর এখানে কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 6, 6 প্লাস 4 টোটাল হলো 10। সাথে তো স্যার আরেকটা ইনভার্টারও লাগবে স্যার ওদিকে, তাহলে তো টোটাল আরো বেড়ে যাবে। আর একটা ইনভার্টার ওইদিকে লাগবে তোমার ওয়াই বার, তাহলে সেটাকে ওয়াই করার জন্য তাহলে 12 লাগলো। তোমার দরকার ছিল হলো 6 ট্রানজিস্টর, তুমি 12 ট্রানজিস্টর দিয়ে যদি তুমি তৈরি করো, তাহলে তো তোমাকে তোমার আইসি কেউ কিনবে? তোমার এটা তো নাম্বার অফ Efficient ট্রানজিস্টর হবে কমাতে জিনিস। হবে স্যার। তোমার এটা ভিএলএসআই সার্কিট হবে না, তোমার এটা পাওয়ার সার্কিট হয়ে যাবে, রাইট? মানে প্রচুর পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে তোমার পাওয়ার লটস অফ পাওয়ার নেবে এবং প্রচুর জায়গা নেবে, বুঝছো? জি স্যার। দ্যাট ইজ নট এফিশিয়েন্ট টেকনিক, রাইট? এই জন্য আমাদের ভিএলএসআই সার্কিটে সবসময় নতুন নতুন টেকনিক এরা বের করেছে, রাইট? লটস অফ রিসার্চার্স। সেটা হলো যে এইটা আমরা করব না, করে কি করব, আমাদের যেহেতু রুল আছে যে তাহলে এটা হবে না, বুঝতে পেরেছো সবাই? দিস ইজ নট এ গুড টেকনিক, রাইট? তাহলে আমরা কি করব এখন? এই যে এখান থেকে এই যে কাটলাম না এটা এক্স, এখান থেকে আমরা কেটে ফেলবো এটা, এই সার্কিটটাকে হাফ কাটবো মিডল থেকে, right? Horizontally cut into 2 pieces. তাহলে উপরের পার্টে দেখো কোনো NMOS নাই, আর নিচের পার্টে কোনো PMOS নাই, বুঝতে পেরেছো? স্যার উপরে যদি এ আর বি এর সাথে সিরিজে সি কানেক্ট করে দেই আর নিচে এ বি এর সাথে প্যারালালি একটা সি কানেক্ট করে দেই। ও এখানে জি স্যার। হ্যাঁ, সেটা আমরা পরে করব, রাইট? মানে এ আর বি প্যারালাল থাকবে, ওইটার সাথে সিটা হ্যাঁ। সিরিজে থাকবে। রাইট রাইট, এটা আসবো আমরা, সেটা কিভাবে আসলো সেটাই আমরা দেখাচ্ছি। তুমি একটু হ্যাঁ ভালো শিখে ফেলেছো। আর তোমার রোল নাম্বার কত? স্যার রিয়াদ 020। 020 কত? 160205 আচ্ছা, গুড গুড। হ্যাঁ, তুমি কি আগের ক্লাসে ছিলে নাকি? হ্যাঁ, তাহলে তুমি একটু ওয়েট করো, কারণ তোমার অ্যাডভান্স শিখে ফেলেছে, ওইরকম আলটিমেটলি ওইরকমই আসবে, কিন্তু আমরা কিভাবে আসলো সেটা দেখাতে চাই। ফার্স্টে গেলে আমরা কি, তুমি একটু ওয়েট করো, যারা জানে না নতুন ক্লাসে, তা আমরা কি করতে চাই এখানে, আমরা এটাকে কেটে এই মিডল থেকে কেটে PMOS গুলি ওখানে প্লেস করব, আর NMOS গুলি এখানে প্লেস করতে চাই, কারণ এখানে NMOS কে প্লেস করব, NMOS দিয়ে দিস NMOS উইল বি রিপ্লেসড বাই এই NMOS এর সার্কিটটা দিয়ে, এইটুকু দিয়ে, আর এই PMOS টা রিপ্লেস করব এই PMOS এর পার্ট দিয়ে। দ্যাট ইজ আওয়ার আইডিয়া, রাইট? তাহলে আমাদের উপরে কোনো NMOS থাকবে না আর নিচে কোনো PMOS থাকবে না, কিন্তু সেখানে একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেম কি জানো? দেখো আমি যেখান থেকে কেটেছি ওই কাটার দাগগুলি দেখো তো, এখান থেকে যদি কাটি তাহলে এখানে একটা লাইন বেরোবে, এখানে একটা লাইন বেরোবে, আর এখানে একটা লাইন বেরোয় আসবে, 1 2 3 পিসেস হবে, 3 কানেক্টিং লাইন। দেখো আমি যদি এইটাকে এখান থেকে রিপ্লেস করতে চাই, এখানের উপরে আর নিচে অনলি দুইটা লাইন, দেখো দুইটা কানেক্টিং পয়েন্ট এখানে, আমি এখানে তো প্লেস করবো এই উপরের পার্টটা, কিন্তু উপরের পার্টটা যখন আমি কেটেছি, আমি নিচেরটা সরাই ফেলি পুরো, তাহলে নিচের উপরে দেখো কিরকম থাকলো। যখন আমি উপরের হাফটা কাটলাম, উপরের হাফটা কাটলে এখানে একটা পয়েন্ট থাকে, এখানে একটা পয়েন্ট থাকে, আর এখানে একটা পয়েন্ট থাকে, এটা কানেক্টিং এখানে। তাহলে আমরা এখানে 3টা পয়েন্ট আছে,
উপরে ঠিক আছে, উপরে ভিডিডি আছে, উপরে ভিডিডি, উপরে কিন্তু একটাই পয়েন্ট। দিস পয়েন্ট ইজ ওকে, উই ক্যান কানেক্ট ইট হিয়ার, এটা ঠিক আছে। কিন্তু নিচের এই 3 পয়েন্ট আমি এখানে একটা পয়েন্টে কানেকশন দেব কি করে? দেওয়া যায়? দেখো এই তুমি যদি এই 3টা পয়েন্ট এক জায়গায় করে দাও তাহলে এটা শর্ট হয়ে যাবে, গেট আর ড্রেন শর্ট হয়ে যায়, তারপর এটাও শর্ট হয়ে যায়, এরকম তো দেওয়া যাবে না। দিস ইজ নট অ্যালাউড, রাইট? ইট উইল নট ফাংশন, রাইট? গেট আর ড্রেন শর্ট হয়ে যাবে না। তাহলে কি করতে হয়? অ্যাকচুয়ালি আমাদের এইটা লাগবেই না, এই যে ইনভার্টার দিয়েছিলাম, উই ডোন্ট নিড দ্যাট ইনভার্টার, রাইট? শুধু ইনভার্টার ছাড়া যদি আমরা করি তাহলে দ্যাট উইল গিভ আস রাইট অ্যান্সার, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ দিস সার্কিটস, রাইট? আমরা ইনভার্টার ছাড়াই করতে পারবো। এখানে যে ভিডিডি ছিল, তাহলে এখানে কি ছিল? আমাদের দুইটা সিরিজ ছিল, এটা এ, এটা বি। আমরা এটা একটা এক্স ছিল, এক্স বার, এটা এক্স বার, আমরা এক্স তৈরি করছি না, এক্স বার ছিল। এই এক্স বারটাই আমরা এখন এইটুকু নিয়ে যাবো, ওখানে এইটুকু নিয়ে এখানে প্লেস করব। এখানে প্লেস করলে কি হবে দেখো, তাহলে আমরা একটু স্পেস বানাই এখানে। এটা এ, এটা বি, দেখো এই এ আর বি আমি এখানে প্লেস করেছি এবং এর নিচের পয়েন্টটা কানেক্টেড হিয়ার। তাহলে দেখো এই দুইটা প্যারালাল PMOS ইজ কানেক্টেড হিয়ার। তাহলে PMOS আমরা এখানে একটা এক্স PMOS ছিল, দ্যাট ওয়াজ রিপ্লেসড বাই দিস 2 প্যারালাল PMOS। আর এখানে কি আছে? একটা সিরিজ NMOS আছে, দিস ইজ এক্স। তাহলে এই এক্সটাকে আমরা এই দুটা NMOS দিয়ে আমরা রিপ্লেস করব সিরিজে, এ আর বি দুটা সিরিজে আছে। সো উইল রিপ্লেস দিস with a two NMOS. আমরা এখানে ব্লু কালার দিতে পারি, and the name is, you see the name is A and B, A and B, আর এটা C ছিল আগে থেকেই, A B and এটা C. Now is done, is complete, and this will give us the right result. এটাই আমাদের রাইট অ্যান্সার দেবে। কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু রিপ্লেস করলাম কি, এক্স বার দিয়ে আমরা এক্স কে রিপ্লেস করেছি। এখানে ছিল কি এক্স, এখানে এক্স ছিল, but in here this circuit is for x bar, right? This circuit is for x bar, this is a NAND gate circuit. আমরা x equal to বলেছি AB, আমরা x equal to AB বলেছি, this is a AND gate, কিন্তু আমরা এখানে সার্কিট তৈরি করেছি NAND গেটের x বারের সার্কিট, but we replace x by using x bar, and that will actually give us the right answer, because আমরা x দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি না। x দিয়ে রিপ্লেস করতে গেলে এখানে মাল্টিপল পয়েন্ট চলে আসে, মাল্টিপল লাইন, যেটা কানেকশন দেওয়ার কোনো জায়গা নাই, বুঝছো এটা? দিস ইজ দ্য রাইট সার্কিট। আমরা এখন ট্রুথ টেবিল করব and we'll see this is right, this is right, this is a y bar. এখন তুমি যদি y করতে চাও, now if you know the y, this is y bar, আর এখন y করতে গেলে তোমাকে এখানে একটা, তোমাকে আবার একটা ইনভার্টার লাগবে, this is a VDD, this is y, হ্যাঁ? দেখো এখন কয়টা লাগলো, হ্যাঁ? 1 1 2 3 4, 8টা স্যার। this is 6, আর এটা আমরা y বার y তৈরি করার জন্য আরেকটা এক্সট্রা লাগবে। আমাদের এই ভেরিয়েবলের জন্য অনলি 1 2 3 4 5 6 লেগেছে। দেখো এখানে আমাদের 6 ট্রানজিস্টরই লাগে, হ্যাঁ? আর আমাদের ইনভার্টার, কিন্তু রিমেম্বার আমাদের ইনভার্টার খুব একটা, we don't care about this inverter, কারণ সব সার্কিটেরই পরে all this at the end of each of the equation you have to add an inverter in order to get the right equation, right? But that is not important. তোমাকে পরীক্ষার সময় এটা যদি থাকে তাও করতে পারো, but if you can put a bar here and then design this circuit, that will give you the full marks, but we don't care about adding an inverter at the end of the circuit, right?
সার্কিটের শেষে তুমি একটা ইনভার্টার অ্যাড করতে পারো কি পারো না, দ্যাট ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট। এটা বুঝছো সবাই বলো? এখন আমরা চেক করব যে এই যে সার্কিটটা হলো এটা কি অ্যাকচুয়ালি এটার আউটপুট সেম হবে কিনা। আমরা তো এক্স রিপ্লেস করেছি এক্স বার দিয়ে, তাই না? এক্স কে রিপ্লেস করেছি, এখানে এক্স ছিল, দ্যাট ওয়াজ রিপ্লেসড বাই এক্স বার। In here x was replaced by x bar, but that will actually give us right answer. That is the technique of the CMOS circuits. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন আছে। বলো বলো। স্যার সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের সামনে যদি আরো কমপ্লেক্স সার্কিট আছে সামনে, হুম, তখন যতবার এন গেট আসবে প্রত্যেকবারই কি স্যার আমরা ন্যান্ড গেট দিয়ে আর কি এটা ইমপ্লিমেন্ট করব? ইয়েস, এবং নর গেট, তোমার অর গেট আসলে নর গেট দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে আচ্ছা সব সময়। এইটা ছাড়া তো আর আসবে না। তুমি ইকুয়েশনের ভিতরে তোমার নর আর ন্যান্ড এন্ড আর অর ছাড়া তো কোনো ইকুয়েশন হয় না, হয় নাকি? তুমি যত বুলিয়ান ইকুয়েশন আছে বা তোমার আসবে সামনে, বা ওয়ার্ল্ডে যত ইকুয়েশন আছে সবই তো আইদার এন্ড অথবা অর, তাই আছে না? জি স্যার। তা সেখানে তুমি সবসময় উল্টাটা দিয়ে রিপ্লেস করবে। দ্যাট ইজ দ্য টেকনিক অফ দিস VLSI সার্কিট। আর আরেকজন কি জানি প্রশ্ন করতে চাইছিলে, বলো। স্যার ওই যে মাঝখানের যে সিটা আছে, হুম, সির সোর্স আর ড্রেন স্যার কোনটা হবে? দেখো সি তো আমরা কিছুই করি নাই, সি তো ইনিশিয়ালি ছিল। এটা যদি নিচেরটা তুমি চিন্তা করো, এটা এনমস, তাহলে এনমস এর সোর্স কোথায় থাকে বলো তুমি? এই গ্রাউন্ডে থাকে এই না? সি না স্যার, ওই উপরের সি স্যার। হ্যাঁ, এটা না উপরে স্যার। সি, রাইট। হ্যাঁ, এই উপরে তো এটা পিমস, তো এটা পিমস না, এটা উপরের এই জি সিটা তো স্যার। পিমস। জি স্যার। এই পিমস এর সোর্স কোন দিকে থাকবে? নিচেই থাকে নাকি উপরে থাকে বলো? ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পারছি। উপরে থাকে। এটা উপরে, দেখো এইটা থাকবে উপরে, এটা হলো সোর্স, এটা হলো ড্রেন। আর এই এ আর বি এদিকে সোর্স, এদিকে সোর্স, এদিকে ড্রেন, এদিকে ড্রেন। এই সোর্স আর ড্রেন থেকে কানেকশন হয়ে এই ভিডিডির সাথে কানেকশন হবে, আইদার দিস ওয়ে অর দিস ওয়ে। আর এইখানকার এ বি এগুলি সব হলো উপরে ড্রেন, নিচে সোর্স। এটা ড্রেন, এটা ড্রেন, এটা সোর্স, কিন্তু এটা বিটা আবার এদিকে, এই যে নিচে সোর্স ড্রেন, আর এটা ড্রেন, আর এটা সোর্স এদিকে। তাহলে ড্রেন সোর্স, সোর্স ড্রেন, এইভাবে কানেকশন থাকে। স্যার তাহলে কি ওই একই রকমের মানে এই পিমস এর অথবা মানে দুইটা পিমস এর ড্রেন স্যার, সোর্স আর ড্রেন এক হইতে পারবে না? না, তা তো হতেই পারে না, তো শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে না। একই পিমসের সোর্স ড্রেন জি স্যার, বুঝতে পারছি। ডিফারেন্টের হতে পারবে। তুমি সিরিজে যখন কানেকশন দেবে তখন তো তাই হবে, তাই না? জি তুমি স্যার। যখন দুইটা সুইচ যখন সিরিজে কানেকশন দাও, দুইটা ব্যাটারি, না তুমি লাইটে ব্যাটারি দাও না তোমার টর্চ লাইটে, জি তো স্যার, দুইটা বুঝতে ব্যাটারি পারছি। যখন কানেকশন দাও তখন কি করো? একটার পজিটিভ একটা নেগেটিভে দিতে হয় না? দিয়েছো বাসায়? জি স্যার, দিয়েছি। কানেকশন দিয়েছো না? এরকম ব্যাটারি যেরকম এটার জি স্যার। পজিটিভ, এটা নেগেটিভে যায়, তারপরে ওর পজিটিভে আরো যদি বড় করতে চাও তুমি, তাই না? তাহলে এটা যদি 1.5 ভোল্ট হয়, এটা 1.5 ভোল্ট হয়, তাহলে এটা টোটাল মিলে 3 ভোল্ট হবে, রাইট? কিন্তু যদি তুমি উল্টায় দাও, দুইটা পজিটিভ এরকম দিলে তখন কি হবে? জিরো হয়ে যাবে না? জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তো এখানেও তাই। এটা সিরিজে যখন দেবে তখন একটা সোর্স আর একটা ড্রেন কানেকশন দিতে হবে। বাট তুমি যদি প্যারালাল দাও, প্যারালাল দিলে তাহলে ঠিক আছে, এই দুইটা প্যারালাল, এটা পজিটিভ, দুইটা ভোল্টেজ সোর্স তুমি প্যারালাল কানেকশন তো দিয়েছো। এটা ভোল্টেজ যদিও দেওয়া যায় না, দেওয়া উচিত না, তাই না? তুমি দিতে পারো, বাট ইন হিয়ার ইটস ওকে। এটা তো সোর্স না, এটা তো কি বলে, মানে কি বলে, রিয়েল সোর্স না, বাট এটা একই ভোল্টেজ থেকে দুইটা লাইন কানেকশন দিয়েছে না, এরকম করে দুটাই পজিটিভ উপরের দিকে আর নেগেটিভ নিচের দিকে। কিন্তু যদি তুমি সিরিজে দাও তখন তোমার এরকম দিতে হবে, রাইট? যেমন এই দুটার সাথে এটা সিরিজ, এই দুটো প্যারালাল আর একটা সিরিজ, তারপর আর এই দুটা সিরিজ, এটা প্যারালাল। তা দেখো, আমি বলেছিলাম যে তোমার সার্কিটটা এটা রং অর রাইট এটা নিজেই চেক করতে পারো। দেখো এখানে এ আর বি, দিস টু ট্রানজিস্টরস আর ইন প্যারালাল, and if you go here, A and B, these two transistors are in series, right? Corresponding NMOSes are in series, opposite হতেই হবে। তারপরে দেখো এই A B এর সাথে C টা প্যারালাল,
এ বিটা সিরিজ, এই দুটাকে তুমি একটা গ্রুপ বলো, এই এ বি একসঙ্গে কনসিডার করো, দিস সি ইজ ইন প্যারালাল উইথ এ বি, আর এখানে দেখো এই সি ইজ ইন সিরিজ উইথ এ বি। এ বিটাকে তুমি একটা পিস বলো, তার সাথে এটা সিরিজে কানেকশন। So that's all, right? So the whole thing is opposite, always everywhere is opposite. So তা তুমি চেক করতেই পারো, তুমি যদি দেখো যে তোমার এখানে এ বি এখানে সিরিজে আছে, আবার এখানেও সিরিজ হয়ে গেল, that's wrong, right? You can verify by yourself. Any question? বলো এটা বুঝছো কিনা, এটা তারপরে আমরা আরেকটু কমপ্লিকেটেড যাব। স্যার But- এখানে আমাদের ইকুয়েশনটা যদি থাকতো y ab বার প্লাস c, তাহলে কি আমাদের সার্কিটটা সেম ডিজাইনই হতো? হ্যাঁ, গুড, ভালো কোশ্চেন করেছো। এ বি বার, এরকম এ বি পুরো বার নাকি এ বি? এ বার, এই এ বি দুটার উপরে ab বার একসাথে, জি স্যার। Oh, then will be complicated. Let's see here. A B বার যদি তুমি দিয়ে দাও, তখন এইটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবল বলতে হবে। দেখো বলেছে, গুড কোশ্চেন। এটা যদি তুমি এরকম দাও, এরকম হলে আমরা সার্কিট তৈরি করতে পারবো না। এটা হলো যে তুমি আলাদা একটা ন্যান্ড গেট বানায় যদি করি, এটা হলো দুটো পা বেঁধে দিয়ে তোমাকে যে তিনজন কি জানি যে 3 পায়ে দৌড় খেলেছো না? এই দুইজনের দুটো পা বেঁধে দেয় না, দেখেছো? খেলেছো রান? পা তো স্যার দুইটা স্যার, 3 পা কেমনে? না, দুইজনকে 3 পায়ে দৌড়াতে তিন পায়ে দৌড়াচ্ছে স্পোর্টসের ইভেন্ট। স্পোর্টসে মানে দুইজনের এক এক পা করে বেঁধে দেয়, আর একটা পা ফাঁকা থাকে, তাহলে 3 পায়ে দৌড়ায় না? তো এটা হচ্ছে তুমি এটা দুইটা পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যখনই বার দেবে তখন দুটো একসাথে হয়ে যায়। এটাকে করা যাবে না, এটাকে তোমাকে আগে সেপারেট করতে হবে ভ্যারিয়েবল গুলিকে, রাইট? এটাকে সেপারেট করবে কি করে বলো তো? একটা ন্যান্ড গেট দিয়ে এ বি বারটা ডি মর্গানস দিব। কি হবে তাহলে? a bar plus b bar. A bar plus B bar plus C. So this is now you see now the legs are separated. এখন প্রত্যেকে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবল, রাইট? ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবল যদি হয় তাহলে দেখো এটা খুব সোজা হয়েছে। এখন এটা কিসের কি হয়েছে বলো তো? Or OR 3 input OR gate, 3 input OR gate হয়েছে। ভেরি সিম্পল, রাইট? 3 input OR gate তুমি কিভাবে করবে? ভেরি সিম্পল, জাস্ট তিনটা সিরিজে হবে পি মস গুলি হিয়ার, আর তিনটা এন মস হবে প্যারালাল in here, VSS, VDD, Y bar, PMOS, 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 NMOS, NMOS, NMOS. তোমার এটা ফার্স্ট, this one A bar input, B bar input, C, A bar, B bar, C. That's all. সোজা আগের থেকে কিন্তু ইজি হয়েছে। উপরে যদি আমি বার দিয়ে রাখি তাহলে দেখো ইজিয়ার দ্যান দ্য প্রিভিয়াস সার্কিট। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। ওকে, নাও সি and we'll go more complicated. We'll put it here. Now আমি প্রত্যেক ইকুয়েশনের y এর উপরে বার দিয়ে দেবো যাতে তোমাদের কোনো কনফিউজ, ওই লাস্টে ইনভার্টার অ্যাড করতে না হয়। তাহলে এ বি প্লাস সি ডি এটা যদি করি তাহলে কি হবে আমাদের বলো তো? কেমন হবে সার্কিটটা? আমরা এটাকে কি করব? এটাকে আমরা কনসিডার করব যে x প্লাস y, no not x প্লাস y ধরা যাবে না, কারণ y আছে অলরেডি। লেটস সে m প্লাস n, তাহলে m ইজ ইকুয়াল টু ab আর n ইজ ইকুয়াল টু cd, তাই না? m is equal to ab n equal to cd. So this two variable, say this two AND gate, আর এটা কি হলো দেখো, y bar equal to m plus n, OR gate, no NOR gate. এটা NOR gate যদি হয় তাহলে আমরা অলরেডি NOR gate দেখলাম একটু আগে, this is NOR gate, and here VDD, VSS, this one will be M, N,
mn. Output coming from here is y bar. Now what do we need to do? We need to replace m. First, m and n both must be replaced, right? M and n to আমাদের original equation ছিল না। এখন আমাদেরকে দুটাই রিপ্লেস করতে হবে। একটা একটা করে করো। ফার্স্ট m টা করো। m করতে গেলে কি হবে? আমাদের look at m. This is m. m কি? m is this is AND gate. m যদি AND gate হয় তো আমরা এখানে AND gate তৈরি করি। এখানে y বার লিখি। m যদি আমরা তৈরি করি m is an AND gate, কিন্তু আমাদেরকে তৈরি করতে হবে NAND gate, রাইট? আমরা AND gate তৈরি করতে পারবো না। আমাদেরকে করতে হবে কি? here PMOS, VDD, VSS, this one will be M bar. এটা M bar হয়েছে, and this is A, this is B, this is A, this is B. Now look at that. What is this? This is M bar. This is circuit for M bar. এটা বুঝছো? M is equal to AB আছে, কিন্তু আমরা AB তৈরি করি নাই, আমরা করেছি M bar. M bar এর সার্কিট তৈরি করেছি এখানে। AND gate আছে, but আমরা করেছি NAND gate এর সার্কিট। Now we'll replace this, we'll replace M. This is 2M, একটা M here and M here. These two will be replaced by this one, right? This and this. Understand? আমরা এই উপরে M, this is a PMOS. This PMOS will be replaced. এটা এই M টা, M এর PMOS টা will be replaced by these two PMOS, right? These two PMOSes are in parallel. তাহলে আমরা এটা মুছে ফেলবো, এটা M টা মুছে ফেলবো এখানে। মুছে কি লিখবো? We'll bring this to this one, this component here, in here, and will be in parallel in here, and then you see PMOS here, two PMOSes, and that will be A and B. Now see here, this A and B are placed in here and replaced those M, PMOS. But now there's another M here, that is NMOS, and this NMOS will be replaced by these two NMOS here, AB, and those are in series. So now we need to replace this, and will be replaced by two NMOS, and those will be in series. This is A, this is B. Now see, this is A and B in series, we replace that one. That's all done? No, not all done. Half of those. Right? M has been replaced, right? There is no M, you see. In this is the original circuit, there is no M. But N is still there. Now we need to, there is a 2N, one N here and one N here. But we need to replace N. But N is, what is that N? N is equal to CD. If N is equal to CD, so we need to make another circuit for N. So what will be the circuit? Sir, বলো। আমরা কি এভাবে করতে পারি? আমি একটু দেখাইতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা দেখো, দাঁড়াও আমি, তাহলে তোমাকে তো স্ক্রিন শেয়ার দিতে হবে, রাইট? স্যার এই যে এইভাবে কি করতে পারি? না, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দাও। স্যার স্ক্রিন শেয়ার তো দিতে পারি না। দাও, আমি অ্যালাউ না করলে তো দিতে পারবে না তুমি। ওয়েট, ও না, তাহলে কিভাবে দেখাবে তুমি? ভিডিও দেখাচ্ছ? জি স্যার। ও, তাহলে আমাকে তো ভিডিও অফ করতে হবে না। দাঁড়াও, কারণ আমার স্ক্রিনে শুধু আমারটা দেখাচ্ছে কেন? খেলায় ভিউ করেন আর কি, তাহলে চলে আসে। কোন একটা ভিউ লেখা আছে, ভিউতে চলে হবে। ভিউ, আচ্ছা ভিউ, আচ্ছা স্পিকার ভিউ, গ্যালারি, আচ্ছা হ্যাঁ দেখো তো কে দেখাচ্ছ? স্যার এই যে দেখাচ্ছি। তোমারটা, তোমারটা বড় দেখাচ্ছে, আমি ক্লিক করলে চলে যাচ্ছে কেন? Oh, no, it needs to be pinned, maybe. কি ভিউ দেখতে হবে?
আমি আমি বুঝতে পারছি না তো, দাঁড়াও আমি স্যার ওই যে নামের পাশে ছবি তুলে আপলোড দাও চ্যাট বক্সে। ও চ্যাট বক্সে দিয়েছো? না না সাজেস্ট করলাম আর কি, ছবি না তুলে তুমি চ্যাট তো বক্সে দিলে দেখতে তোমার পারবে। স্ক্রিন দেখাতে চাচ্ছ তাই তো, ভিডিও? জি স্যার। কিন্তু আমি ছোট্ট করে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বড় করে দেয় না দেখতে। আচ্ছা দাঁড়াও, এটা কিভাবে বড় করব? স্যার ক্লিক স্যার, করলেই হবে। হ্যাঁ, পাশে পিন লেখা আছে স্যার, পিন করলে চলে আসবে। পিন হ্যাঁ, 3 ডট মেনুতে পিন লেখা আছে, রিপ্লেস পিন বা পিন। পিন সেটা জাস্ট ডাবল ক্লিক করেন স্যার। চ্যাট রিনেম, ও অ্যাড পিন লেখা আছে। ডাবল ক্লিক করে ওকে, ডাবল ক্লিক করেন ও স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, তুমি তো করেই ফেলেছো আগে, গুড গুড, হ্যাঁ দ্যাটস অল রাইট, আচ্ছা হ্যাঁ তোমার ঠিক আছে, আমরা ওটাই যাবো, রাইট। ওকে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? আমারটা তো দুটাই দেখতে পাচ্ছ, আমার স্ক্রিনটা দুটাই দেখা যাচ্ছে অবশ্য। রিমুভ পিন, ওকে, ইয়েস, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলেছো, গুড। কে তোমার রোল কত? স্যার 58। 58, গুড, তুমি গুড স্টুডেন্ট। ওকে, তো আমরা ওখানেই যাব। দেখো আমি বলেছি কি যে আমরা অলরেডি একটা রিপ্লেস করেছি, তো হ্যাঁ আরেকটা রিপ্লেস করতে হবে, এন বাকি আছে আমাদের। তাহলে এনটা করার জন্য আমাদের এন ইজ ইকুয়াল টু কি, সিডি। এন ইজ ইকুয়াল টু সিডি যদি থাকে তাহলে, সরি নাও, কে আবার টেলিফোন করলো? হ্যালো, আচ্ছা তো আমি এখন ক্লাসে আছি, তুমি ঘন্টা খানিক পরে কল করো, এখন ক্লাসে, ওকে ওকে। কি বলছেন? ও এন ইকুয়াল টু সিডিটা আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে। তাহলে এন ইকুয়াল টু সিডি মানে এটা আরেকটা দেখো, আরেকটা অ্যান্ড গেট। তো এটার জন্য আমাদেরকে আরেকটা অ্যান্ড গেট না করে আমাদের ন্যান্ড গেট তৈরি করতে হবে। তাহলে এখানে যে আমরা দেখো অ্যান্ড গেট আমাদের অলরেডি করাই আছে, আমরা শুধু নামটা চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে। এটাকে যদি আমি সি আর এটা যদি ডি করি, এটা সি আর এটা ডি, তাহলে দেখো এমটা এন হয়ে যায়। তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু সিডির ন্যান্ড গেট হলো এটা, রাইট। এখন এটা যদি তুমি রিপ্লেস করো এখানে, এটা বুঝছো, এম যেরকম করেছিলাম, এম ছিল এ বি ইনপুট আর এন হলো সিডি ইনপুট। তাহলে সিডি যদি আমরা ইনপুট দিই তাহলে আউটপুট হবে এন বার। তাহলে এটা যদি আমরা এখন রিপ্লেস করি ইন হিয়ার, তাহলে দেখো এটা কি হবে, তাহলে এনটা রিপ্লেস করলে এন হবে সিডি প্যারালাল হবে, আর এখানে সিডি দুটো প্যারালাল হবে, এখানে আমরা এটা প্যারালাল করেছি, and that will be PMOS. যদিও এটা বড় ছোট দেখা যাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি অল আর সেম, দিস উইল বি সিডি। এন্ড একইভাবে এন, দেখো এই এনটা যদি আমরা রিপ্লেস করি, এটা ওয়াই বার, দিস ইজ রিমেইন সেম। আর দেখো এই যে এখানে এনটা আমরা রিপ্লেস করব এটা নিচে, তাহলে এটা হবে তো এটা দুটা সিরিজে আসবে, দেখো এটা দুটা সিরিজ, actually both sides looks like the same CD. So this is the final circuit. Now if you look 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistors, and here 8 transistor means there is a 4 CMOS, and 4 CMOS দেখো এখানে 4 CMOS এটা বোঝা যায় কিভাবে, দেখো এখানে A আছে, A input আছে, A আর একটা A কোথায়, এখানে, these two A actually making one CMOS, এটা C, এটা C, this C and this C will make one CMOS, and this is B and this B will make another CMOS. So এভাবে D and D another CMOS, total 4 CMOS and total 8 transistors. And আমাদের এখানে 1, 2, 3, 4 আছে, 4 variable, and now we can clean that one. We don't need anything, and this is our final circuit. Right? And now if you want Y, then you have to add an inverter here, but we don't care, we don't need inverter. If we just want to, yeah, if তোমার পরীক্ষার সময় যদি বার না দেওয়া থাকে, তুমি একটা বার দিয়ে নিও, তাহলে তোমার ইনভার্টার দেওয়া লাগবে না ওখানে, রাইট? বলো কেউ বোঝে না এরকম আছো? তোমরা অনেকে ভালো বুঝে ফেলেছো, দ্যাটস গুড, আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। এন্ড যারা বোঝেনি আর কেউ আছে নাকি এরকম? সবাই বুঝতে পেরেছো?
জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে আর একটা করাই, আরেকটু কমপ্লিকেটেড, তারপরে আমরা তাহলে তোমরা তো মোটামুটি সবাই ক্লিয়ার হবে, রাইট? আর বাসায় যে একটা নিজে নিজে ইকুয়েশন লিখে চেক করবে, রাইট? মানে বললাম যে যেভাবে লেটস সে y ইজ ইকুয়াল টু আমরা যদি a প্লাস b ইনটু c দেই, দেখো এটা কেমন হবে দেখো তো। এসি প্লাস বিসি। তোমার কি এরকম কোন মনে হয় যে এটাকে ভেঙে দিলে বেটার হবে? এক্সসি ac স্যার। প্লাস bc, তো একটু আগে আমরা যে ইকুয়েশনটা করলাম ab প্লাস cd, এটার মতো হয়েছে না? স্যার এছাড়া স্যার x ইকুয়াল টু স্যার a প্লাস b ধরলেও তো স্যার হয়ে যায়। না, তুমি দেখো, মানে আমি বলছি যে এটা একটা সিম্পল ওয়ে, কিন্তু a প্লাস b ইন্টু c, এটাকে যদি তুমি ব্রেক ডাউন করো, তাহলে প্যারেনথেসিস উঠে দাও, মাল্টিপল করে বাই c, তাহলে ac প্লাস bc হয়। তার মানে এটা একটু আগে আমরা যে ইকুয়েশনটা করলাম, দেখো ab প্লাস cd করলাম না একটু আগে, এই সার্কিটটা করেছি আমরা, এই দেখো এইটা এক্স্যাক্টলি সেম। তুমি শুধু কোথায় যাবে, এ আর এখানে শুধু বি আসবে আর সি দুইবার আসবে, তাই না? আমি আবার দেখো সার্কিটটা কিরকম হবে, তাহলে আমি কুইক করে দিই, দেখাই তোমাদের। আগে যে সার্কিটটা ছিল ওটা ছিল এরকম, আবার একটা প্যারালাল ছিল, তারপরে এখানে ছিল দুইটা সিরিজ, দিস আর পিমস, এখান থেকে আউটপুট যাবে, এটা পিমস, এটা পিমস, এটা ভিডিডি, এটা ভিএসএস। এখানে কি ছিল দেখো তো, একটু আগে ছিল এটা ছিল এ বি সি ডি, এ বি সি ডি এরকম ছিল একটু আগে যে দিস সার্কিট, রাইট? দিস সার্কিট ফর দিস ওয়ান। নাও আমরা যদি এই সার্কিটটাকে এটার জন্য করতে চাই, তাহলে কি হবে দেখো, কি চেঞ্জ হবে? এর জায়গা এক্স্যাক্টলি সেম থাকবে, আমরা বি জায়গাটা সি বসাই দেবো, এখানে সি বসাই দেবো, আর এখানে বি জায়গা সি বসাই দেবো। আর কি আছে এখানে, যেখানে বি আছে, এখানে যেখানে সি ছিল, সির জায়গা আমাদের ওই সি আমরা রেখেই দিতে পারি। এটাকে আমরা যদি সি বি বলি, তাহলে তো সি একই থাকে, শুধু তাহলে কি বসাবো, তাহলে বি এর জায়গায় ডি বসাই দেবো, দেখো তো, না ডি এর জায়গায় বি বসাই দেবো, এখানে বি, ডি এর জায়গায় বি, দেখো হয়ে গেল না সার্কিট? কিন্তু স্যার এখানে তো স্যার ট্রানজিস্টর তাহলে একটু বেশি লাগবে, হ্যাঁ মানে সেটাই, রাইট, গুড। তুমি কি আগে অ্যানসার দিয়েছো? জি স্যার। রোল কত? 115। 15, গুড। তোমাকে আরেকটা স্টার দিয়ে রাখলাম, গুড। দেখো এটা আমিও বলতে নিছিলাম স্যার। ও তাই নাকি, তুমি কত রোল? 113 স্যার। 113, গুড, তোমাকে মার্ক করেছি। ওকে, দেখো তুমি এটা কি প্রবলেম, এটা অনেকে হয়তো বুঝতে পারোনি, যে এটা দেখো এইখানে এইটা তৈরি করতে আমাদের কয়টা সিমস লেগেছে দেখো তো, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ট্রানজিস্টর মিন্স 4 সিমস, 4 সিমস লাগে, 8 ট্রানজিস্টর, রাইট? তার মানে হলো 4 পিমস and 4 plus 4 nmos, এটা লাগে। বাট অরিজিনাল ইকুয়েশনে যদি তুমি দেখো, এখানে অরিজিনাল ইকুয়েশনে তোমার ভ্যারিয়েবল কিন্তু 3, a b and c, অনলি 3 ভ্যারিয়েবল। তোমার যদি 3 ভ্যারিয়েবল থাকে, তাহলে তোমার সিমস লাগার কথা 3 সিমস। 3 সিমস মিন্স 3 সিমস মিন্স 6 ট্রানজিস্টর, রাইট? 3 সিমস তোমার দরকার থাকা ছিল, কিন্তু তুমি এই সার্কিট তৈরি করেছো 4 সিমস দিয়ে, তাই না? এখন তুমি পরীক্ষা দিয়ে বলে যে হ্যাঁ আমি অলরাইট দোস্ত, আমি পুরো কমপ্লিট করে আসছি, পরে পরীক্ষার পরে দেখলে যে বি পেয়েছো, পরে আমাকে টেলিফোন করে যন্ত্রণা করলে, স্যার আমি ফুল অ্যান্সার দিয়েছি, কেন বি পেলাম, আর আমার ফ্রেন্ড কেন স্যার এ প্লাস পেয়ে গেল। এই জন্যই এ প্লাস পাবে, বুঝছো? যদি তুমি এই মেথডে করো, তুমি বি প্লাসই পাবে অথবা বি। আর যদি তোমাকে ফুল মার্কস পেতে হয়, তাহলে তোমাকে এই 3টা সিমস ইউজ করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে কেমন করে 3টা সিমস দিয়ে এটা করা যাবে?
স্যার এ প্লাস বি সমান এক্স ধরে যদি করি রাইট, এ প্লাস বি কি এক্স ধরতে হবে, এটাকে ব্রেক করলে হবে না। আমরা একটু সেটা দেখাই আজকে লাস্ট মেবি। স্যার উপরে তিনটা প্যারালাল নিচের তিনটা সিরিজ। এ প্লাস বি সি আছে, আমাদের 3 ভেরিয়েবল আছে এখানে। আমরা যেটা থাকবে তার থেকে বেশি ট্রানজিস্টর ইউজ করলেই তোমার নাম্বার কমে যাবে, রাইট? আমি পরীক্ষার সময় কিন্তু খুব একটা বেশি আমার টাইম লাগে না, আমি শুধু দেখি যে তোমার কয়টা ট্রানজিস্টর, আর দুই একটা চেক করি যে তোমার সিরিজ আর প্যারালাল উল্টা আছে কিনা, রাইট? অত কুইক তুমি বড় সার্কিটেও আমার দেখতে বেশি সময় লাগে না। আর তারপরে কেউ কারোর সাথে মিলাবে না, মিলাতে গেলেই ভুল হবে, তাই তুমি যেটা করবে নিজের মতোই, তাহলেই ঠিক হবে। দেখো তাহলে এটা কি হবে, আমরা কি করবো এখানে এ বি কে ধরবো এক্স। আমরা যদি এক্স ইকুয়াল টু যদি এ প্লাস বি ধরি, তাহলে আমাদের এখানে কি দেখো তো ইকুয়েশন কি দাঁড়ায়, এক্স সি ওয়াই বার ইজ ইকুয়াল টু এক্স সি, এটা আমাদের ইকুয়েশন হলো। এখন আমরা এইটার সার্কিট তৈরি করবো। এটার সার্কিট এক্স সি মানে কি, এটা দেখো এটা ন্যান্ড গেটের সার্কিট, ন্যান্ড গেটের ইকুয়েশন ওয়াই বার ইজ ইকুয়াল টু এক্স সি, ইটস এ ন্যান্ড গেট। ন্যান্ড গেট আমরা জানি কেমন করে করতে হয়, ন্যান্ড গেট দুইটা প্যারালাল হয়, এন মস দুইটা না পি মস দুইটা প্যারালাল হয়, আর এন মস দুইটা হয় সিরিজ ইন হিয়ার। পি মস, আমাদের এটার নাম হবে ভিডিডি। আমরা ভিডিডি বারবার না লিখতে পারি হয়তোবা, ইজ ওকে, বাট এটা হলো এক্স, এটা হলো সি, এটা এক্স, এটা সি। সো দিস ইজ এ ভেরিয়েবল, টু ভেরিয়েবল, টু ইনপুট NAND গেট, এটা সার্কিট। তাই আমরা এটা থেকে এখানে আসছে, ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। সো নাও ইজ এ টু ইনপুট, আমরা আউটপুটই দেই নাই এখানে, আউটপুট হবে ওয়াই বার। নাও উই নিড টু রিপ্লেস এক্স। হোয়াট ইজ এক্স? এক্স ইজ হিয়ার, এক্স ইকুয়াল টু আমরা বলেছি এ প্লাস বি, বাট দিস ইজ এ অর গেট। কিন্তু আমরা এখন ডিজাইন করবো এটা নর গেট, কারণ আমাদের এই এক্সটা রিপ্লেস করতে হবে নর গেট দিয়ে। তাহলে আমরা সেটা কি করে করব, একটা এক্স বারের আমরা একটা এক্স বারের আমরা সার্কিট তৈরি করব। আমরা জানি কি রকম সার্কিট সেটা, দিস ইজ অর গেট। তাহলে নর গেটের সার্কিটটা কি রকম হবে? স্যার এক্স পিমোসে এ বি পিমোস দুইটা সিরিজ হবে না স্যার? কোনটা? মানে এক্স পিমোসে এ আর বি পিমোসের সিরিজে হবে না যদি আমরা স্যার কমপ্লিট? হ্যাঁ, এই যে এখানে এখনই হবে। এই দেখো এখানে আমরা এখানে একটু তৈরি করি নি আগে, এটা হলো আমরা এইটা তৈরি করছি এখন, আর এটা হবে প্যারালাল, এটা হবে, এটার নাম হবে এ বি, আর এটা হলো এক্স বার। এখন এই এক্স বারটা আমরা যদি এখানে রিপ্লেস করতে চাই, তাহলে দেখো এখানে পিমোস আছে, এটা হলো পিমোসের পার্টটা দেখো এ আর বি দুটো সিরিজে আছে। তাহলে আমরা এই পিমোসটা এখানে যদি মুছে ফেলি, তাহলে আমার এখানে দুটো আসবে সিরিজে, এখানে দুটা সিরিজে কানেকশন দিতে হবে, দুটো পিমোস। হিয়ার নেম উইল বি এ এন্ড বি, আর এখানে আরেকটা এনমস আছে। এটা এনমস এর কম্পোনেন্টটা, এই এনমসটা এখান থেকে মুছে দিলে এই দুটো আসবে প্যারালাল, এই দুটো প্যারালাল আসবে, প্যারালাল হলে এরকম হয়, and here and a connection here, and that will be A and this is a B. Now you look, is a 1 2 3 4 5 6 transistors, that means 3 CMOS, ABC 3 CMOS, and the quota A and B in series, A and B parallel, AB should C parallel, and AB should C series. So that's all right, and there are no question. Right? বলো এখন কোশ্চেন বলো, এনি কোশ্চেন? সবাই বুঝতে পেরেছো? কুইজ দেব টুডে? কুইজ দেবে নাকি তোমরা? স্যার নামাজ আছে স্যার, নামাজ কয়টার থেকে? এখন স্যার 5টায়। হ্যাঁ স্যার একটু 10 মিনিট টাইম দিলে আসরের নামাজটা পড়া যেত স্যার। হ্যাঁ, কয়টা থেকে শুরু হয়? স্যার আর আধা ঘন্টা আছে টাইম আসর নামাজের। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি তাহলে এরপরে ক্লাস কি আর একটু আগে শুরু করব? তাহলে নামাজের আগে শেষ করা যায় নাকি 3:30টায় নাকি? না স্যার, টাইম শুরু হয় 3:45 থেকে। 3:45 থেকে নামাজ শুরু হয়েছে? জি স্যার। তাহলে এখন 10 মিনিট ব্রেক নেবে? জি স্যার।
আচ্ছা ঠিক আছে ওকে স্যার আমরা একদিন পড়ি তারপরে স্যার কুইজটা নিয়েন স্যার। হ্যাঁ না না আজকে নিব না তো বুঝতে তো পেরেছো না আমি বলছি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো আজকে কুইজ নেব না এমনি বললাম যে তোমরা বুঝতে পেরেছো আরে ভাই 5টা পূর্ণ পর্যন্ত দিস সিনিয়র স্যার না বট কই যাইতাছে এই মামনুন আচ্ছা তাহলে যারা যারা নামাজ পড়তে যাবে যাও নগদে সব করতেছে আচ্ছা 5টা বছর ফেরত আসবে নাকি অনুরোধে মামনুন তোর মাইক অফ কর মামনুন মাইক অফ কর মামনুন মাইক অফ কর আমি কি মিটিং কি অফ করব মামনুন মাইকটা অফ কর